Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghalni anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ashabi Rasulillah sallallahu sayyidina Mahdi khalifatullah sallallahu sayyidina Khidir Balia bin Mulkana Balabas sallallahu sayyidina malaikatul muqarrabin wa qurabiyyin wa Jibril bin Kalisab zaman kana karakibatul ridwan wa ashabi Rasulullah bin Siddiq Samal Khattab sallallahu alaihi wasallam Talib radhiyallahu anhum sanina humul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة للرسول شيخنا من الروح يهدي محمد يسحب الثلاثة ورسول وسوسان وسراجنا وسراجنا وتجميل ورسول وسوسان سراجنا سلم مغري ورسم شكر سماء وصالحهم وفرس وسوسان يهدي محمد بدري بن ورون وسوسان المرهم أبا بن وسوسان أجمع سراج سنة أجمع سراج سراج وصالحهم وفرس وسوسان المرهم بن جميع بن والمرهم بن شهر بن دم والمرهم وجمع مستر بن دم والمرهم بن دم والمرهم Bapak amin bisa kamal marhum Bapak Syuhada bin Bapak amin marhum Bapak dari siapa bisa menjadi usulan marhum Bapak Haji bin Musa Sultan bin wa usulihim wa furihim wa usulihim yusulihim sini semuanya usulihim insyaallah wa usulihim wa furihim Allah tukishana tukshabar rahman maghfirah wa barakatuh wa sunna akhirah ثم إلى هذا الخصوص والشيخ مخفى فردوس وأصولهم وخصوص المؤلف هذا الكتاب السيد محمد بن علي العباس المالكي وأصولهم وفروعهم
وأصولهم وفروعهم من الله تكشن بالرحمن ما غفر يعيد لنا بركات وصل الآخرة ثم إلى أرواح خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجدادنا جداتنا مشايخنا وأساتذة أساتذتنا وسباب ثم إلى أرواح خصوصا وأصولهم وفروعهم من الله تكشان بالرحمن مغفرة يعيد لنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا الآخرة سهل لا إله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم سهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفع به وببركة علومكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنهم فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. وقال تعالى أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kami hormati, yang kami muliakan para asatidz, para orang tua kami, guru-guru kami semua, Al-Karam Al-Mukhtaram Bapak Ustaz Haji Abdul Khaliq, Bapak Ustaz Zakaria, Bapak Ustaz Asep Saputra, Bapak Ustaz Adam Kudrat, serta ketua masjid kita Al-Karam Al-Mukhtaram Bapak Ustaz Wahyu Ridwan SPD, orang tua kita bersama Al-Karam Al-Mukhtaram Bapak Dr. Haji Muhammad Sa'i, Bapak Haji Iwan, Bapak Haji Rasim, Bapak Haji Deni Rahman Bajir, Bapak Haji Ripo, serta yang lainnya. Mohon maaf tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kami kepada beliau-beliau semua. Iring doa untuk orang-orang tua kami, untuk guru-guru kami semua, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, berkah hidupnya, dan dijadikan orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh berkah ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat walafiat yang terdiri nikmat iman dan Islam. Selawat serta salam mari kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan insyaallah kita umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita akan dapatkan syafaat uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah masuki di bulan Rabiul Awal,
di mana kemarin bertepatan di malam Jumat kita sudah secara sederhana sebetulnya. Saya mohon maaf kepada gurunda kami yang mukarram al-muhtaram Bapak Ustaz Hajabul Khalik, tadi baru nyampein tadi berbisik. Enaknya mah kita baca maulid Ustaz ya. Tadi udah, cuman beliau enggak lagi sibuk, beliau sibuk, ada jadwal di luar. Jadi malam Jumat enggak kebaca di grupnya. Saya bilang, Haji, udah di grup itu apa pembacaan maulid? Saya nggak tahu. Mohon maaf dah, saya mohon maaf. Saya mohon maaf, bukan lancang, bukan mendahului orang-orang tua kami semua, tapi karena gimana dadakan, alhamdulillah berkat bimbingan beliau juga, Bapak Ustaz Hajabul Khalik dan guru kami Bapak Ustaz Zakaria. Alhamdulillah kemarin pembacaan maulid sudah Pak Ketua malam Jumat. Secara sederhana, biasa tim drum bandnya yang biasa, yang bapak-bapak yang berenam. Kenapa kalau yang berenam? Karena sejarahnya yang baca maulid yang tersisa tinggal 2, ya, Pak Ketua sama orang tua kami Bapak Haji Muhammad Rasid. Semuanya udah pada CF, nggak ada. Jadi untuk menerusi kebaikan-kebaikan orang tua kita, jangan sampai itu orang tua kita nggak ada, guru kita nggak ada, itunya nggak diterusin. Alhamdulillah sekarang udah ada lagi berkat bimbingan Bapak Ustaz Hajabul Khalik, Bapak Ustaz Zakaria. Alhamdulillah hidup kembali pengajian itu yang pembacaan maulid hidup lagi. Ya, cuman yang nadanya belum bisa kita ikuti cuma satu, ketua DKM kita doang, suaranya pulen ke Belas Cianjur, kita belum bisa ada tuh niruin ya. Mudah-mudahan maulid kemarin yang datang dapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Untuk nanti event akbarnya nanti menunggu sidang isbat yang ngumumin Pak Ketua dah atau nanti panitianya. Jadi mudah-mudahan kita masih ada spare waktu gitu Pak Haji buat beli seragam yang laki. Kalau ibu-ibu makan udah ini ya. Banyak kan? Banyak kan? Heureuy Pak Haji jadi pikirin tapi dilaksanain kan gitu. Ya, alhamdulillah 12 Rabiul Awal. Mudah-mudahan nanti ini maulid ada batasnya enggak? Enggak. Sampai Desember, sampai terus bulan maulid sampai kapan? Ntar tuh biasanya tawakuf baru Isra Mi'raj. Mau bulan puasa baru Isra Mi'raj. Jadi nggak ada batasannya dah tuh. Nggak ada batasan bulan maulid cuma sebagian ya enggak. Jadi nggak ada batasan untuk membeli seragam gitu maksudnya. Sabar Pak Haji, sabar. Jadi saya ditelepon oleh guru saya Pak Ustaz Hajabul Khalik, katanya suruh ngisi. Sebetulnya bukan ngisi, saya ngaji kemarin. Saya lihat kitab yang bekas kita ngaji di Pak Kiai Jalani itu namanya Syarafal Ummah Al-Muhammadiyah. Keutamaan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya kita ini umat yang paling dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada apa di diri Rasulullah itu? Ada apa di diri Rasulullah yang kita harus ikuti? Yang sampai-sampai namanya termaktub dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam itu ingin menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam surah Al-Fat itu ayat 29 Allah tegaskan Muhammadur Rasulullah. Jadi Allah ketika menyebut nama Rasulullah itu khusus untuk Nabi Muhammad, nggak pernah sendirian, nggak pernah Muhammad, pasti depannya Muhammad, belakangnya Rasulullah, nggak pernah sendirian Muhammad. Maka kata Allah Muhammadur Rasulullah,
Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang bersamanya, tabiatnya, wataknya, asyidda'u 'alal kufar, tegas sama orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dia kasih sayang sama sesama. Jangan terbalik, sama orang-orang kafir ruhama, sama kita berantem lulu. Yang satu pakai kunuk, yang satu enggak, berantem. Yang satu suratnya begini, yang satu pro anu, satu berantem. Di mana sifat ruhama'u bainahum yang diperintahkan oleh Allah itu, yang dijelaskan oleh Allah bahwa yang bersama Rasulullah itu, yang dianggap umatnya Rasulullah, asyidda'u 'alal kufar, tegas sama orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, kasih sayang sama orang. Sama kayak kita di sini. Ketika ada yang sakit, kita tanya, kemana si Fulan? Mana si Fulan? Kita bisa kirimin Fatihah. Yang udah nggak ada, dibacain Fatihah antara Bapak Ustaz Zakaria, Bapak Ustaz Abdul Khalik. Maka saya mohon maaf dibuka pintu Rasulullah. Kalau ketika saya baca suratul Fatihah, tawassul, ada yang nggak tersebut, tolong sampaikan kepada saya. Menjadi suatu kebanggaan bagi saya menyebutkan nama orang-orang tua saya yang berjasa di masjid ini, itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Karena apa? Saya nggak tahu sejarahnya ini masjid. Saya nggak tahu cara bagaimana jeripayahnya ini masjid berdiri. Tapi saya dididik di sini, ngaji di sini, saya bisa begini berkat dari pondok pesantren Darul Rahman di sini. Maka sangat kurang ajar ketika saya nggak mau mengenal orang-orang tua saya di sini. Maka ketika saya ke sini, orang tua saya semua. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, aspek yang kedua, yang pertama asyidda walal kufar. Umat-umatnya Nabi itu tegas ya, tegas nih, bukan ngomel-ngomel kagak puguh, tegas. Asyidda walal kufar, ruhama'u bainahum. Dia kasih sayang sesamanya. Tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallah. Kamu melihat orang-orang yang bersama Rasulullah itu mereka ruku dan sujud, yabtaguna fadlan minallah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, dan di muka-muka mereka nanti di hari kiamat akan dikenali oleh Rasulullah min atharil sujud, dengan bekas-bekas kita sujud. Wajah nih, fi wujuhihim, bukannya jidat. Kalau jidat, kalau kata Pak Ustaz Zakaria, bahasa Arabnya jabhatun. Nih jidat, jidat bagian dari wajah. Berarti jangan sampai salah tafsir. Oh, dia jidatnya hitamnya 4, 1, 2, 3, 4, udah kayak dadu. Berarti dia rajin sujud? Belum tentu. Orang-orang tua kita rajin sujud nggak pada bebekas, ini rapi. Jadi apa? Aspek min asaris sujud yang disebut dengan bekas-bekas sujud itu di wajah. Maka tanda-tanda penghuni surga, wajhun malih, wajahnya berseri-seri, nggak tampangnya nggak cembetut ya kayak Topo Demak lagunya. Ketemu orang mulutnya lancip, nggak. Tapi ruhama'u bainahum, maka wajahnya itu min athari sujud. Maka dulu Kiai Saman itu pernah ngejelasin yang dimaksud min athari sujud itu kenapa wajah, kenapa kita disuruh sujud. Terus yang bebekas itu wajah, bukannya jidat. Yang nempel kan hanya jidat nih. Apa kata Kiai Saman dulu di BBM saya ngaji? Kita itu kayak senter. Senter dulu baterai yang di bawah-bawah sama hansip tuh,
yang yang apa? Ya baterainya 6 ditojose kan dari belakang, dari bolnya tuh. Nah, yang center di mana yang cahayanya tuh? Cahayanya di depan. Begitu juga wajah kita nanti. Itu kata Kisah. Di sini sujudnya nempel di sini, tapi sinarnya kemari-mari. Wajhun malih, wajahnya berseri-seri. Wajahnya berseri-seri, bukan wajahnya putihan enggak juga. Tapi wajhun malih, wajahnya berseri-seri. Ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallah wa ridwana simahum. Jadi lihat, yang dianggap umat Rasulullah itu ciri-cirinya yang pertama asyidda ulal kufar, tegas sama orang kafir. Ruhamau bainahum, kasih sayang sesamanya. Tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallah wa ridwana, dia ruku, dia sujud mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukannya ruku sujud ingin dilihat orang. Beda lagi sama sholatnya orang munafik. Orang munafik sholatnya karena apa tuh? Ingin dilihat orang. Illa kusala, dia berdiri sholat orang munafik illa kusala, kecuali dia hanya malas, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau orang yang ikhlas beribadah pada Allah, yabtaguna fadlan minallah wa ridwana, saya nyari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan di sini cari ridha Allah, bukan cari teh, bukan cari kopi, bukan, cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhi min asri sujud, mukanya ada bekas-bekas sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu. Demikianlah sifat-sifat mereka di dalam Taurat dan Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Tanaman kalau udah ngeluarin tunas itu bermanfaat gitu, bermanfaat. Yang namanya tanaman nggak ada nggak bermanfaat, kitanya yang belum tahu. Rumput, hatta rumput yang diinjek-injek, rumput yang diinjek-injek dikasih makan ke kambing, kambingnya bisa menghasilkan dagingnya, bisa dimakan, susu kambingnya ada, sampai kemana-mana bermanfaat. Itu dari rumput, apalagi dari tanaman yang bermanfaat. Maka ketika kita baca selawat, itu ungkapan kerinduan kita. Jadi jangan salah kalau orang, oh Pak itu ya kalau begitu berarti kalau yang tadi dibaca anta syamsun anta badrun, itu kan kayak berlebih-lebihan. Dari mana berlebihan? Toh sesama makhluk. Matahari makhluk bukan? Makhluk. Anta syamsun anta badrun, rembulan makhluk bukan? Makhluk. Kecuali Nabi itu disandingkan dengan Allah, lebih tinggi daripada Allah, itu baru berlebihan. Tapi kalau anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri, engkau cahaya di atas cahaya. Maka jangan ada berlebihan. Oh itu berlebihan, enggak berlebihan. Dari mana berlebihan? Toh kalau kita suka menyebutkan orang tua kita adalah malaikat tanpa sayap, kalau kita lagi mengungkapkan rasa kasih sayang, ibuku adalah malaikat tak bersayap, wanita tak bersayap. Boleh gak? Boleh. Kata siapa gak boleh? Ya gak boleh. Nabi adalah Tuhan, nah, itu baru gak boleh. Karena apa? Sudah menjadikan makhluk dengan Khalik, makhluk dengan Sang Pencipta. Lalu dijelaskan di sini apa namanya ciri-ciri, apa namanya karakteristik umat atau yang terdapat tabiat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Akhlak Rasulullah itu apa aja? Pengarang kitab Syaraf al-Ummah al-Muhammadiyah menjelaskan fi syatril awal Muhammadun Rasulullah Abdul Mukhtar la faddun wala ghalidun wala sakhabun fil aswaqi wala yajzi bisayati walakin ya'fu wa yasfahu wa yaghfir.
Pada halaman pertama di buku ini, di kitab ini dijelaskan bahwa yang artinya Muhammad itu adalah utusan Allah. Abdul Mukhtar, hamba pilihan Allah. Maka ada kalimat qasidah Nabi wa Mukhtar yashfa minan nar ya bakhta mandar Ubbah Muhammad ya bakhta mandar Ubbah Muhammad. Diterusin lagi. Ya barkasyami ijli dhalami balligh salami ila Muhammad Nabiyyu syama lahu alama haitsul ghamama tudhillu Ahmad haitsul ghamama tudhillu Ahmad. Ini ibu-ibu biasa. Nas'ad nazuru ila kusuri nas'ad bin nuri ila Muhammad Nabi wa Mukhtar yashfa minan nar ya bakhta mandar Ubbah Muhammad ya bakhta mandar Ubbah Muhammad Nabi wa Mukhtar yashfa minan nar. Nabi pilihan Allah yang akan menyelamatkan kita dalam api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wala faddan wala ghalidan adalah hamba terpilih, tidak bersikap keras, lagi enggak bersikap kasar. Wala sakhabun fil aswaq. Nabi itu enggak pernah jalan-jalan jarang gitu di pasar. Wala yajzi bis sayyi'ah. Enggak pernah kejahatannya dibalas dengan kejahatan. Enggak pernah Nabi. Nabi diludahin tapi dibalasnya dengan apa? Roti ditengokin. Kalau kita lain cerita. Kita mau ke masjid diludahin orang. Ke masjid apa berantem dulu? Berantem dulu. Gak mungkin. Masjid tuh ludahin. Jarang orang gitu. 1001 yang gitu tuh. Dia balik berantem dulu tuh. Walakin ya'fu wa yasfahu wa yaghfir. Akan tetapi dia pemaaf, pengampun, dan selalu mengajak damai Nabi mah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah dijelaskan bahwa mauliduhu bi Makkah, lahirnya di Makkah, wa hijratuhu bi Thayyibah, hijrahnya ke Madinah, wa muluku bi Syam, dan dia memiliki pemerintahan di negeri Syam. Wa fi tsani, yang kedua, Muhammadur Rasulullah ummatuhu hammaduna yahmaduna Allah fi sarra'i wal dharra. Apa kata pengarang kitab ini dalam hadisnya, dalam halaman kedua, di halaman kedua itu, di dalam Taurat itu, umatnya Rasulullah itu hammaduna yahmaduna Allah fi sarra'i wal dharra wa yahmaduna fi kulli manzilin wa yukabbirunahu ala syarafin ri'ati syamsi. Di halaman kedua yang tertulis artinya Nabi Muhammad itu tulisan Allah, umatnya adalah umat yang terpuji,
Umat yang terpuji, mereka selalu memuji Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan senang ataupun susah. Mereka selalu memuji Allah ketika di mana saja tempat, di setiap tempat. Mengagungkan Allah, wa yukabbirunahu, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Ala kulli syarafin, di atas tiap-tiap yang maha mulia. Mereka tetap salat. Ala kulli syarafin, yusalluna salata idza jaa waqtuha walau kanu ala ra'si kinasati wa yatazauna ala awsatihim. Yang selanjutnya adalah umat Rasulullah SAW itu mereka tetap melaksanakan sholat jika telah tiba waktunya, meskipun di kebun. Ja'a waktuha walau kana ala ra'si kinasatin wa yata'zuna ala awsatihim wa yudhi'una atrafahum waswatahum bil laili fi jawis samai kaswatin nahli. Dan mereka juga biasa mengikat pinggangnya karena lapar. Kita udah pernah begitu. Nabi dulu ketika menghadapi umatnya, Nabi itu nggak mau Nabi makan, umatnya kelaparan. Sampai-sampai Nabi rela dia ikat pinggangnya, dia ikat perutnya pakai batu, sabuk batu. Lagi imamin sholat, pas ruku bunyi retak-retak. Kata yang di belakang sahabat, wah Nabi udah senja, Nabi sudah tua ini romanya, sampai tulangnya sampai kedengeran ya. Pas habis salam, pas dibuka ada batu ngiketin. Itu sunnah tuh, ikat pinggang pakai batu. Lapar bukan kawin doang, ngerin nih. Jangan, saya kan nikah lagi, sunnah Nabi, kentut tuh bau. Itu tuh yang sunnah. Pakai batu, nggak dibilang sunnah sama dia. Nggak pernah dilaksanakan. Puasa Senin Kemis, sunnah Nabi tuh. Bahkan Nabi itu sangat pemalu dan dia jahit, dia ngesol sepatu sendiri, jahit bajunya sendiri. Nabi itu, Nabi yang mulia. Mereka tetap melaksanakan sholat, mengagukan Allah, walaupun di kandangnya. Biasa mereka mengikat pinggangnya karena lapar. Biasa berwudu di waktu malam. Wudu di waktu malam. Dingin gak tuh? Dingin. Maka yang di waktu-waktu yang sangat amat perih, amat yang sangat susah, disitulah pahala Allah yang Allah kucurkan yang paling banyak. Subuh, isya, tengah malam, wudu. Saya malam bangun Ustaz, iya. Ngapain? Wudu, iya. Terus tidur lagi, ini gak masalah. Yang penting dia wudu. Lalu waktu malam suara mereka diangkasa bagaikan suara lebah. Suara kita itu kalau malam kedengeran sampai ke langit. Makanya orang-orang soleh itu, makanya ketika kita tahiyat apa tuh bacanya? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis orang-orang soleh. Biar kata malam kita nggak bangun aja kita kecepretan orang-orang soleh yang lagi bangun sembahyang tahajud. Allahu Akbar. Orang dulu tahajud mah nggak pernah banyak, 2, 1, 2 sama 3 witir udah. Karena kata guru saya apa? Orang dulu itu tahajudnya nggak pernah banyak, tapi masyakohnya banyak untuk mau tahajud. Ngapain dulu dia? Nimba dulu di luar, malam-malam buat wudu, rapi-rapi itu. Maka umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf
tanhauna 'anil munkar. Jarang nggak ada umat lain disebut sama Allah. Allah yang sebut engkau sebaik-baiknya umat. Yang mana ketika itu Allah sebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Umat kita ini bisa disebutkan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada kebaikan, tanhauna 'anil munkar, cegah kemungkaran, jangan dibalik, yang munkar ditunjukin, yang ma'ruf diumpetin. Apalagi kalau udah sama duit. Orang kalau sama duit kegoda nggak tuh? Kegoda. Ada cerita dulu, ini cerita dari Kiai Ma'mun Murad. Apa kata? Dulu ada ustadz, namanya ustadz. Sebelahnya ada orang Nasrani miara anjing. Anjingnya mati. Disuruh tuh ustadz, ya ustadz, saya minta sholatin anjing saya, sembayangin anjing saya. Wah, pertama kali ustadz bilang itu nyolot dia. Kurang ajar ustadz suruh sembayangin anjing, dia bilang gitu. Begini ustadz, anjing itu pernah berdialog dengan saya, kata orang Nasrani. Siapa yang mau nyembayangin dia akan dikasih duit 100 juta ustadz. Dia pikir bolak-balik kemana nih. Apa kata ustadz? Baik deh kalau gitu. Baik, kumpulin orang sembayangin. Muridnya protes. Dapat kan amplop 100 juta, kantong kagak muat, transfer dia. Guru, iya. Kok guru mau-mauan sih itu? Muridnya kagak tahu dapat duit 100 juta, enggak. Guru kok mau-mauan itu nyembayangin anjing gitu. Iya sih, kata gurunya. Iya sih, tadinya juga gue nggak mau. Tapi gue lihat-lihat ini silsilahnya, anjing ini masih termasuk anjing Ashabul Kahfi yang ada di surga. Maka gue mau sembayangin, dia kata gitu. Guru ada aja tuh alasannya. Ustaz tuh ada aja dalilnya. Maka jangan sampai dah gitu tuh. Kata Kiai Ma'mun Murad, orang udah kena duit lain ceritanya. Taksur rijal wa mahabbatan. Duit itu al-fulus taksur rijal wa mahabbatan. Duit itu bisa merubah orang jadi dihormatinnya juga lain. Orang yang biasa datang nih jalan kaki sama orang bawa duit, lain dengan cerita lain. Marhabannya juga lain. Marhaban, orang duit banyak. Coba kalau kita begini, pandai ya, sehat, udah lama datang gitu. Apalagi kalau orang tahlil, ada jangan sampai di Rahman gitu tuh. Biar orang kaya teragak-ragak, orang kaya, la ilaha illallah. Orang kaya ngundangnya Isya dari maghrib udah jalan. Tahlilnya 2.000. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan orang yang nggak punya tahlilnya cuma la selesai. Jangan tuh. Nabi Muhammad itu salah satunya, lihat sifat Nabi Muhammad SAW yang kita suka baca di Barzanji itu. Apa kata Nabi kita dalam riwayat itu? Wa kana sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah SAW itu syadidal haya wa tawaddu. Dia orangnya pemalu. Dia tawadu orangnya. Yakhsifu na'luhu wa yarqa'u taubahu. Dia jahit bajunya sendiri. Wa yahlibu syatahu. Dia merah kambingnya sendiri. Wa yasiru fi khidmati ahli bisiratin sarirah. Dia khidmat sama keluarganya, dia bantu pekerjaan rumahnya. Yuhibbul fuqara. Cintain orang-orang fakir. Jangan duduk sama orang kaya melulu. Cintain orang fakir. Jarang nih yang dipakai yang gini nih. Yang dipakai apa? Ada jabatannya, gelarnya bererot, duitnya ada, dihormatin. Tapi kebanyakan, maaf dari kita, ketika orang nggak punya, disingkirin. Siapa tuh? Biasa. Ada orang nggak mampu aja, ya miskin tuh. Nabi nggak begitu tuh. Yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi itu sangat amat demen sama orang fakir. Girang sama. Kenapa Nabi demen sama orang fakir miskin? Karena kalau orang fakir miskin dideketin sama orang yang berwibawa, senang hati. Ada kegirangan. Alhamdulillah, gua didatengin. Jangan
kita udah, kata guru saya bilang, kita udah dihormatin orang, tapi kita nggak mau tuh ngurusin yang gitu-gitu, maunya mau yang berduit aja, proyek mulu. Bilang bukan golongan dia, nggak mau datang. Ah, dia mau nggak sini, ngapain mau datang? Gitu. Dia siapa sih? Gitu. Nabi tuh nggak, yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi tuh demen sama orang fakir sama miskin, ada kegirangan. Oh ya, jelisu ma'hum. Dia sering duduk-duduk sama orang fakir sama miskin. Wa ya'udu marudahum. Dia tengok orang-orang sakit di antara mereka. Wa yashayyi'una. Dan dia juga menjenguk orang-orang sakit, mengiringi jenazah. Janaizahum wala yahkiru faqiran adqa'ahul faqru au asya'u. Dia menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, serta enggan menghina orang fakir meskipun dia sangat miskin dan melarat. Ada orang miskin melarat tapi dia nggak pernah menghina dia. Orang fakir itu kan hampir-hampir kafir, hampir-hampir dia kehilangan Tuhan. Makanya ketika kita sedang diuji, kata guru saya bilang, Pak Kiai Jilani bilang, idza tusibka musibatan khasasatan fatajammalah. Ketika kita lagi diuji dengan kesulitan, dengan ujian yang malang melintang, jangan tunjukkan kesedihan kita kepada orang lain. Fatajammalah. Makanya dandan biar bagus. Biar apa? Orangnya kira kita nggak ada masalah aja. Itu tuh yang susah. Idza tusibka musibatan khasasatan fatajammalah. Bulan puasa tuh, apa namanya, beliau sampaikan ketika ngaji asar kitab Nasolibah. Kalau kita punya ujian, manusia siapa sih yang punya ujian? Kita lihatnya aja pada tawa-tawa, enak banget hidupnya. Dia kan nggak tahu kehidupan kita gimana. Alhamdulillah Allah masih tutupin tuh aib kita. Coba kalau bongkar satu-satu, la ilah, kepala rasanya bukan pecah. Gua nggak mau duduk sama dia dah. Makanya kalau Allah sudah tutupi aib kita, jangan suka dibongkar-bongkar, jangan suka dikorek-korek. Karena apa namanya, dapat menimbulkan putusnya tali silaturahim. Nabi yang bilang, la yadkhulunal jannah in kana qati'ur rahim. Gak masuk surga dari umatku yang memutuskan tali silaturahim. Maka di bulan Maulid ini kita banyak baca salawat kepada baginda Rasulullah SAW, agar apa? Segala niatan hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita nanti diakui oleh umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi itu sifatnya azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang susah raufur rahim, yang susah. Aziz maha perkasa mah banyak yang bisa, tapi raufur rahim, membalas kejahatan dengan kebajikan, itu yang susah. Kalau kebaikan, dibahas kebaikan gampang. Guru Mansur ngasih saya ngasih Guru Mansur, gampang. Tapi yang susah, orang udah ngatain kita, ngejelekin kita, fitnah kita, kita kasih, mau nggak tuh kita gitu? Mau ngasih ke siapa tuh Duren? Dia tuh, ngapain lu kasih? Ngapain lu kasih? Neng kasih yang itu. Lihat Nabi terakhir. Nabi ada dua kisah. Satu, sifat raufur rahimnya Nabi, lihat. Yang pertama, ada namanya di kalangan Nabi, namanya Abdullah bin Salul, munafik di kalangan Nabi. Kalau lagi begini nih, iya Nabi, nggih, siap Nabi, iya. Tapi di luar, jangan percaya tuh ajaran Muhammad, bohong semua, dusta itu, sihir belaka. Sampai dia udah lama gak kelihatan, anaknya datang pada Nabi, ya Rasul, saya minta bawain air. Dibawain air, ya Rasul, saya minta
ini air buat abak saya lagi sakit, saya minta doanya ya Rasul. Rasul mau siapa kayak yang sakit, hatta dia musuhnya, dia munafik, dia ngapain, didoain sama Nabi. Doanya gimana? Ya Allah, kalau emang dia udah mau dekat umurnya, ambil deh. Enggak. Emang kayak kita begitu modelnya. Ya Allah, kalau engkau mau sembuh, sembuhkanlah. Kalau enggak, udah ambil buru-buru ya Allah. Enggak. Apa kata Nabi? Ya Allah berikan sembuh. Dikasih tuh air ruqyah, dibacain sama Nabi, bacain. Bawa pulang. Udah dibawa pulang, abahnya lagi meriang, dilihat. Mbak, nih Mbak. Apa nih? Air dari mana kau bawa? Ini air ruqyah dari Rasulullah SAW. Ini gelas ditepis sama abahnya. Apa kata Abdullah bin Salul? Hei, daripada kau bawakan air ruqyah dari Rasulullah, lebih baik aku minum air kencing onta daripada ini. Abdullah bin Salul, si munafik ketika sakit, ditepis. Tapi ketika akhir hayatnya, tadi kan baru meriang, akhir hayatnya dia tulis wasiat. Kalau nanti saya meninggal dunia, tolong bungkus saya dengan gamis Rasulullah yang paling dalam. Anaknya datang lagi ketika abahnya meninggal. Ya Rasul, saya cuma bawa wasiat yang diantarkan. Apa isinya saya nggak tahu, saya nggak berani buka. Karena abah saya bilang, ini tolong ketika saya meninggal dunia, bawa kepada Rasulullah SAW. Dia bawa, dibacain, di situ ada Abu Bakar, ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada Sayyidina Umar bin Khattab, banyak. Dia baca suratnya. Wahai Nabi, saya minta tatkala saya meninggal dunia, tolong bungkus badanku terlebih dahulu dengan gamismu yang paling dalam, yang terkena kulitmu yang paling dalam. Orang Arab kan ada gamis, ada jubah. Kalau jubah tuh luar gamis, kalau gamis yang nempel di kulit. Saya minta gamis yang paling dalam. Nabi lihat, Raufur Rahim. Dia baca, dia taruh surat wasiatnya, dia buka. Pas dia buka, Sayyidina Umar bilang, ya Rasul, ya, ngapain kamu mau kasih? Itu si munafik itu, ngapain kau kasih? Urusan munafik dia kepadaku, tapi urusanku adalah dia sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia buka, karena Abdullah bin Salul itu dia tahu mukjizat yang terdapat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bungkus tuh, Nabi buka. Terakhir, kalau salah ada dua kisah, satu yang pertama kisah si munafik, yang kedua kisah si pembohong yang bohong untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Siapa dia? Yaitu sahabat yang bernama Ukasyah. Ketika Nabi lagi sakit keras, Nabi bilang, dikumpulin para sahabat, wahai para sahabat, Nabi benar kalau lagi sakit keras, kakek kita sakit keras, tolong kumpulin keluarga gua, udah dikumpulin, bilangin, ntar tanah yang di depan jangan dijual. Emang kenapa? Bukan tanah kita, bukan. Tapi kalau Nabi bilang apa? Ketika ayat sudah turun, al-yauma akmaltu lakum, Nabi tahu tugas saya akan selesai. Ketika tugas selesai, saya mau ketika ada utang, janji atau apapun itu tergadaikan. Dikumpulin, lagi sakit merang, dipapah Nabi. Kumpulin para sahabat. Wahai para sahabat, nampaknya matahari sudah terbenam. Aku ingin sebelum kepulanganku nanti, udah pada sedih sahabat. Ketika kepulanganku nanti sudah nggak ada tanggung jawab apa-apa, aku tidak pernah berdusta. Tapi saya mohon, adakah di antara kalian ada yang pernah terzolimi? Adakah yang pernah tidak sengaja menyakiti hati? Atau dengan pukulan atau apapun? Enggak mungkin Nabi. Sahabat udah pada nangis. Tapi ada sahabat yang bernama Ukasyah, dengan tunduk malu diangkat tangannya. Ana ya Rasulullah. Di situ sahabat kaget. Sampai hatikah Rasulullah itu menzolimi Ukasyah? Ada apa sebetulnya? Ana ya Rasulullah. Dia nggak berani dengar. Ana ya Rasulullah. Ada apa ya Ukasyah? Dulu tatkala kita berjihad, berperang melawan kafir Quraisy, kau pernah menyambuk aku, tidak dengan sengaja. Karena kau bilang nanti siapa yang pernah kepukul atau terzalimi, aku minta balasannya, boleh di sini Rasulullah?
Nabi Muhammad Raufur Rahim, hatinya bersih. Apa kata Nabi? Boleh Ukasyah, apa yang kau minta? Dicambuk lagi? Iya, aku minta kau dicambuk seperti cambukan yang aku pernah alami oleh. Oh, sahabat udah pada nangis. Sayyidina Umar udah marah. Apa-apaan ini Ukasyah? Nggak mungkin Nabi Muhammad setega seperti itu. Kau berani mencambuk Rasulullah? Iya. Udah dibawa, sahabat pada nangis. Ayo Ukasyah, wahai Umar, ambil cambuknya. Ambil. Dikasih ke Ukasyah. Udah dipegang nih sama Ukasyah. Ya Rasul, tapi sebelum aku mencambuk dirimu, aku minta kau buka gamismu, karena dulu cambukmu menempel langsung di kulit tubuhku. Aku minta jangan ada penghalang di antara itu. Buka. Makin sedih orang-orang. Setega itukah Ukasyah menyambuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sahabat udah berlinang air mata. Ketika Nabi sudah sakit, keluar untanya. Apa kata Ukasyah? Buka ya Rasul. Dibuka pelan-pelan. Udah dideketin nama Ukasyah. Cambuk tinggal lemparin doang. Dia deketin, nangis Ukasyah. Dia lepas tuh cambuknya. Yang dia incar hanyalah kulit yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ukasyah? Dia lepas tuh cambuknya. Ya Rasul, saya mana mungkin saya menyambuk dirimu yang mulia wahai Rasul. Aku ingin menempelkan kulitku yang hina ini bersama kulitmu yang mulia. Nggak mungkin aku mencambuk dirimu yang mulia. Hanya aku ingin kulitku nanti mendapatkan syafaat olehmu wahai Rasulullah. Dia peluk sahabat pada nangis, ya Rasulullah, anna min ummati ya Rasulullah, isfa'lana ya Rasulullah, tolong berikan syafaat kami ya Rasulullah nanti di hari kiamat seperti Ukasyah. Ukasyah begitu yang hina, ketika ditempelkan oleh kulitmu yang mulia, wajib mendapatkan syafaatku. Lalu bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Isfa'lana ya Rasulullah. Nangis tuh Nabi. Wahai para sahabatku, jangan kau khawatirkan itu. Ketika Nabi mau meninggal aja masih nanya ummati, ummati, ummati. Mau kemana umat saya nanti ketika Nabi bisa meninggal, Nabi bisa pulang ke rahmatullah berkat perjanjiannya dengan malaikat Jibril alaihissalam. Wahai Jibril, apa yang kau jamin kepada umat-umatku nanti setelah kepulanganku? Ya Rasul, jangan kau takut, taubatnya diterima sebelum dia meninggal. Oh, saya nggak mau. Ini taubat sakaratul maut sudah begitu sakit, amat sakit, saya nggak mau. Apa kata Jibril alaihissalam? Wahai Rasul, surga timbullah hasil qulu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatmu ya Rasul wajib masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Illa man abah, kecuali yang enggak mau. Siapa? Wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggak mau? Man ata'ani dakhalal jannah. Yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Yang enggak mau, yang bermaksiat kepadaku, yang menghina, mencaci, memaki, yang enggak menjalankan syariat yang aku bawa, faqad aba, dia yang enggak mau. Maka wajiblah kita, pantaslah kita dipuji oleh Rasulullah. Tuba, summa tuba, summa tuba liman yarani wa amana bihi. Sungguh beruntung kata Nabi. Nabi belum ketemu sama kita, tapi kata Nabi sungguh beruntung nanti umatku yang mana dia nggak pernah melihat kepadaku, tapi dia rindu kedatanganku. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Isfa'lana ya Rasulullah. Begitu cintanya Nabi kepada kita. Lalu balasan apa cinta kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nggak ada sedikit pun ibadah kita untuk bisa masuk surga melainkan mengharap syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi di depan para sahabat, laqitu min ikhwani, ya Allah. Depan para sahabat, bukan para tabiin, para sahabat. Apa kata Nabi? Laqitu min ikhwani. Saya kangen sama ikhwan, sama teman saya. Nahnu ikhwanik ya Rasulullah. Kami bukan kawan. La antum ashabi. Engkau para sahabatku. Walakin ikhwani yakhruju fi akhir zaman liman yarani wa amana bihi.
Kita bukan umat lagi, Pak. Kita bukan umat lagi, Bu. Tapi sejajar dengan kawan oleh baginda Rasulullah SAW. Begitu cintanya kepada kita, Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW? Kalaulah Nabi masih ada, pasti akan menangis melihat seperti ini. Orang ribut sana kemari, sesama, syahadatnya sama, sholatnya sama, puasanya sama, tapi merasa dirinya paling benar, dirinya paling soleh, yang lain salah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, hati kita bersih, nggak ada hati yang berbicara saya lebih baik. Kan tetapi bagaimana cara saya memperbaiki diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini diberikan baginda Rasulullah SAW untuk syafaat baginda Rasulullah SAW, dan doakan mudah-mudahan orang tua kita semua panjang umur, syarafiah. Mohon maaf, akhir kalam, alaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama mendengarkan. Ada yang nanya, bagaimana saf yang afdol? Saf yang afdol, laki kan di depan, perempuan di belakang. Lalu bagaimana urutannya? Yang di depan imam yang mesti ngerti, maka sejadah ditaruh tuh sama Pak Agam, khusus apa? Yang ngerti nih imam nih, kalau Jumat tuh dia lihat khotibnya, ini rukunnya ada ketinggalan gak nih apa? Terus kalau rapat, yang namanya rapat bukan kaki satu nih, lihat. Rapat, sufu vakum, lurus rapat, sempurna sholat. Ini satu di sini, ini begini nih. Rapat gini. Enggak, kan apa namanya? Kalau setan kan masuk dari samping. Mesti rapat kata kakinya. Iya, dari kaki ke selangkangan. Satu, dua. Kalau udah penuh, tengah dulu, baru ke sana, baru. Jangan. Ini kipas nih ya. Sini ada. Ini masih kosong nih. Sini ada, Bang. Ada kipas. Ntar sini kosong, sini nyambung. Ntar di sini kosong. Kipas nih. Wah, itu banyak terjadi ketika apa? Terawih. Untungnya laki-laki nggak ada yang bersejadah, jadi nggak ada katakan tempat beli ibu. Haji nitip ya, ntar sampai dua Haji Deni tuh. Boleh nggak kayak gitu tuh? Boleh. Jadi kalau apa namanya saf itu harus runut, rapiin satu biar rapi. Jangan aku nggak mau deket si dia, males dia orangnya, gue gedek banget sama dia. Jangan. Justru fungsinya sholat berjamaah menyatukan di antara kita. Kenapa jadi terpecah belah? Rapiin safnya, pentokin lu biar rapi. Jangan, ini belum penuh, udah pindah ke belakang. Udah gitu yang di depan, apa namanya? Yang belakang lebih banyak daripada di depan. Jangan, rapiin dong di depan, rapi. Terus Ustaz, kalau mau ngaji bagaimana kalau mau ngaji? Boleh, bubar lagi gak jadi masalah. Tapi kalau sholat, lempeng itu rapi. Ada depan penuh, baru ke belakang. Jumat juga begitu, Bapak, kebiasaan. Udah Jumat, udah disuruh masuk. Ada yang di pojokan, ada yang di sini. Orang liwat jadi ngelengkang-ngelengkain orang. Kepala orang diselengkat sama dia, disingkap sama dia. Udah gitu kalau Jumatan, di sini kosong, nggak ada yang mau ngisi. Datang yang terlambat. Di sini mimbar, khatibnya udah naik. Ittaqullah. Dia sholat tahiyatul masjid. Yang rukunnya mana tuh? Tahiyatul masjid apa sembahyang? Dengerin khutbah aja dulu. Maka kalau bisa, kalau yang kotak amal pakai ngecek tuh enak tuh gitu. Jadi kalau jadi selama ini kalau lagi ngetir kotak itu sholat udah berbusa baru nyampe 2 saf aja. Allahumma sholli wa sallim. Kita kan selawat itu kan biar khotib naik udah bersih, gak ada ngecrek. Kita Guru Mansur udah Allahumma sholli wa sallim ala.
Ntar kotak kadang diem dulu tuh. Orang-orang yang tidur sih. Sayyidina Muhammad wa kan nggak mungkin guru Mansur. Cepetan kotak. Loh, nggak mungkin. Kadang-kadang colek. Infak. Oh iya. Di sini bener, sono lancar. Macet lagi. Allahumma sholli. Ketika habis ajan tuh selawat, bapak, makanya diedarin dibaca salat itu biar bapak-bapak sholat udah nggak ngeluarin kotak. Kalau gitu kan jadi ngomong-ngomong, kotak tuh, awas. Fakat lago tuh, apa lago? Nggak sempurna, berarti nggak sah dong? Nggak juga. Buah duren, jatuh nih, matangnya di bawah. Cuma udah kemakan sedikit sama musang, yang satu masih nipunan, sama-sama duren nggak? Sama, bisa dimakan nggak? Bisa, tapi lain nggak kualitasnya? Lain. Nah itu, Kak, kalau bisa ntar kalau bisa pakai yang orang biar kita boleh karena biar cepet. Kalau itu kan cepet, kalau yang kotak karena lama. Yang kotak juga boleh, orang juga boleh, yang penting nggak mengganggu. Kalau udah khotib jangan pakai cerita. Lagi khotib cerita, Ustadz orang mana tuh? Tahu, jangan pakai cerita. Makanya khotib juga jangan lama-lama, 15 menit, jangan kelamaan, kesian orang belum istirahat, belum makan. Jadi gitu. Jadi ada yang nanya dari pagi itu di medsos, dia sebutin itu orang hamba Allah jauh dari negeri Australia. Ya, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau kurang mohon dilebihin, kalau lebih bagi-bagiin dah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Ibu ada yang ingin tanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan shop itu saya pikir memang harus ada yang mengarahkan ya, ibu yang sudah masjid ya, kalau maju ya kan kadang-kadang juga asal itu kan tapi ya tidak apa-apa, cuma kita kan mengingatkan ya, jadi yang ngerti lah ya, nanti seperti itu, jangan diam aja nanti masuk surga sendirian gitu, yang lain kok nggak takut masuk surga sendirian itu. Yang kedua terkait sahabat kita pada Nabi Muhammad SAW, ini ada pertanyaan masjid diam-diam aja gitu ya. Nah kalau mohon Pak Supri sebagai ketua mohon menyampaikan informasi supaya jamaah. Alhamdulillah cair nih kita seragam. Alhamdulillah. Pak Haji, Tamrin City Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, saya juga nggak tahu nih ya kriteria ini apa sih ditunjuk jadi ketua, saya bingung. Jadi saya juga berharap bahwa mudah-mudahan awalnya menunjuk lagi yang lain, tak saya gitu. Tapi sampai kemarin ketemu masih nanya juga gimana Pak Supri itu masih memberikan kepercayaan. Saya izin semua yang ada di sini jemaah untuk hidup ikhlas Amin. sebagai ketua. Amin. Ya, saya nggak ahli agama, cuma saya punya pengalaman di organisasi. Di panitia ini sebetulnya yang lebih aktif ini Mas Teddy nih. Jadi saya punya pikiran siapapun ketuanya kalau sekretarisnya Mas Teddy selesai. Karena semuanya sudah disusun sama Mas Teddy Ustaznya. Iya. Jadi saya datang rapat Pak nih, datangnya saya bisa jadi pejabat di sini. Saya nggak nyusun, nggak jadi apa gitu ya. Dari awal penutupan Isra Mi'raj Pak Didin awalnya minta saya untuk menjadi ketua. Saya bilang ya insya Allah lah saya akan jaga amanat ini. Cuma saya juga minta sama Pak Teddy, saya bilang saya dikasih mandat dong supaya orang juga nanti wah ini Mas Supri siapa, saya cuma tinggal ngasih unjukan itu, saya dapat mandat dari DKM gitu Pak. Legalitas saya karena saya kan juga tidak aktif dalam organisasi ini, cuma diminta untuk jadi ketua. Saya kira itu. Kedua, teman-teman izin nih Pak Ustadz aja ya,
teman-teman minta Pak cari dong Pak yang bagusan siapa? Saya bilang siapa nanti saya coba hubungi. Teman-teman minta Abuya Munawir. Kiai Munawir, Klender. Kebetulan di masjid saya di Sarjo, Munawir itu setiap bulan minggu kelima pasti beliau yang isi. Nah hari Sabtu kemarin beliau isi, kita minta izin. Pada saat sebelumnya minta izin ya dikasih di sama Umi ibunya karena itu harusnya Sakit. akhir tahun ini baru boleh untuk ceramah keluar yang jauh. Saya bilang kan Depok ya Depok jauh dibilang begitu. Saya bilang izin dulu ya mau Umi. Akhirnya minta izin sama teman-teman saya di masjid. Ya si Uminya terserah Buya dah gitu. Buya nawarin tanggal 17 September atau 8 September saya belum mampu ya karena waktunya terlalu dekat. Kalau Oktober saya penuh gitu Ustaz. Nah akhirnya ada yang kosong tanggal 8 November. 8 November. Saya bilang nggak kejauhan ya saya nggak ada waktunya. Ya namanya kita minta kita yang mengikuti beliau. Bukan kita yang atur ya. Jadi beliau masuknya bisa tanggal November saya izin sama Mas Teddy, kata Mas Teddy, udah digas aja Pak Supri. Akhirnya pada saat itu saya bilang, Buya nggak apa-apa Buya, sama teman-teman yang hadir pada saat itu. Ya udah 8 nih ya, sharing cerit nih. Sharing cerit karena dijemput sama Sigit dan Supri, ditulis di situ Ustaz. Jadi insya Allah kita sama-sama doain Buya biar sehat, biar bisa di sini kita beri mangsa baru, mudah-mudahan Maulid ini doakan semua. Dan kita sudah mulai rapat sebetulnya izin Pak Wahyu sudah 2 atau 3 kali pertemuan, cuma kami intern dulu Pak, intern sudah matang baru nanti kita adakan rapat keseluruhan panitia. Panitianya yang ngatur semua juga Mas Teddy Pak, saya cuma mengikuti Pak Supri udah enak Pak. Jadi jangan takut kalau ditunjuk jadi ketua, tapi tunjuk lagi sekretaris Mas Teddy. Bendahara Mas Fis selesai Pak. Saya kira itu Pak info dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh Haji, sama Pamis tuh, kan bendahara masjid. Jangan lupa seragam tuh. Kalau punya duit bilang Pak Mis Wandi kan bendahara masjid juga. Pamis duit buat seragam. Ya, alhamdulillah. Jadi tanggal 8 November ya. 8 November penceramah Kiai Haji Munawir Asli dari Klender ya. Nah di Klender ya, mudah-mudahan berkah. Kita juga syiar ibu-ibu ajak saudara, ajak tetangganya biar penuhin masjid ya, biar syiar. Udah syiar di maulid terusin, jangan maulidnya doang rame, pengajiannya nggak ada pengajian ya. Nabi paling nggak demen ketika maulidnya banyak, ngajinya enggak ya. Jadi seimbangin, ngaji juga, maulid juga. Insya Allah saya dengar dari Pak Miswandi mau pesan nasi kebuli 80 kidir ya, kebulinya kambing ya. Ibu-ibu kalau nggak dapat kebuli besok tagih Pak Miswandi, Pak kebuli gitu bilang ya. Insya Allah. Qala Rasulullah SAW akhiru ma qultu wa nabiyina min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut alaiha nabazu insyaallah ta'ala min alladhina la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun wa ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdulillah mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa taghfir lana tarhamna kunna khasirin. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma na'udzu bika min jahdil bala' darki syaqqa wa sulqan wa syamatatil a'da. Dawahum fiha subhanakallah wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam.
Salam Kopi Joni ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Haji. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Jangan lupa tanggal 8 November di Darul Rahman ada peringatan Maulid, event akbar. Jangan lupa hadir. Penceramahnya Kiai Haji Abuya Munawir Asli. Gitu.